the Lord, praise 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 the Lord. Urabandala Ravani Karabashakala Ravana Taravana Karabandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. प्रभु तुम नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी हो हालेलुया 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 पूरा बाबा 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 शबर बर 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 बंदल रमणी खार बंदल रमणा दर बंदल रमणा दर शमना प्रभु जीसु का नाम और 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 दया करो Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम पूरा बात प्रमाणी कारवर्ष कल रवण तरवण खरवंदल रवणी बिरी 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 बर 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 बंदल रवा Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam. Rajavan Raja Prabhuman Karo Prabhudaman Karo Do Tumhara Pitanam और धन्यवाद 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 सो गौरव रखो जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 पूरा प्रमाणी कारवंदन रवणी खारवर्ष कलरवणी अतरवणी कारवंदन रवा जीसुम का नाम और जीसुम का नाम और दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो अवन करो समस्त पाप दोष दुर्बल तरित मार्जन करो हालेलुया हालेलुया प्रभु जीसु बहुल रक्त रमण धौत परिष्कृत पवित्रता सुजुत मुद्रांकित करो प्रभु हालेलुया 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 पवित्रतार सौंदर्य तुम्हार भजना प्रेमात्मा सदर पिता उपासना ପାଇଁ ଦୟା କର अवन समस्त मंडली प्रति कृपा करो प्रभु निखार वक्रमण करवंदन तुम्हारे प्रत्येक तुम्हें स्थिर रख विश्वस्त तुम सभा कार्य लगे दया करो समस्त शैतान चातुर तुम्हें रक्षा करो प्रभु हालेलुया रखा शाखावानी आतारवानी खार वक्रमण तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में साजित हो प्रभु आओ तुम समस्त मंडली सर्वत्र हालेलुया हालेलुया तुम्हारा संकल्प अनुसार आत्मांगर दृष्टि तुम्हें प्रदान करो प्रभु समुदाय प्राणी पर हालेलुया जेपरी समस्त तुम प्रति फेरबे समस्त परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हे हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हें आजीवन आरंभ शेष कहो क्षण प्रभु पूरा बाबा शाखा रवन खान बंदाल रवन तुम्हें आम चिंता नित्य निवेदन कर समस्त चिंतार भार बहन करो होली 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 पूरा बाबा शाखा रवानी खार बंदाल रवन खार बंदाल जीसु का नाम जीसु के नाम दया करो दया करो दया करो ओ प्रभु आमान को दुर्बलता तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो आत्मा मान को दुर्बलतार प्रभु आओ आमान को साहाଯ୍य करते नाम को धन्यवाद दूँ आमान को दया करो दया करो दया करो दया करो पूरा प्रमाणी कारवर्षा कला रवा ओ प्रभु जो अल्प समय रही प्रभु आउ सुযোগ स्वरूपे आम ग्रहण कर तार सद्व्यवहार करने दया कर हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें शीघ्र आसुच एवं समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अटे प्रभु आध्य अंतिम समय थकी प्रभु भीषण प्रभु आओ प्रभु भाव लगी तुम वाक्य अनुसार यदि आम विशेष भाव में आम आत्मिक जीवन आम को सचेतन जाग्रत प्रस्तुत रहा दया करू तारावानी कारवर्षा काला रवानी खार बंदन रवा जीसु का नाम जीसु का नाम दया आमानकर सावधान सब तुम निकट शुद्धाई हो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीसु के नाम प्रार्थना
के पार जाएंगे मेरा ईश्वर सीधे आसमान के पार जाएंगे मेरा ईश्वर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां सीधे आसमान के पार जाएंगे मेरा ईश्वर सीधे आसमान के पार जाएंगे मेरा उसका कोई भी वादा ना होता झूठा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसका कोई भी वादा ना होता झूठा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा तेरे आने का वादा देखेगा सारा जहां तेरे आने का वादा देखेगा हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां सीधे आसमान के पार जाएंगे मेरा ईश्वर सीधे आसमान के पार जाएंगे मेरा ये विश्वास मेरा जो होता पूरा सपना है मेरा नरकेगा पूरा ये विश्वास मेरा ये विश्वास मेरा जो होता पूरा सपना है मेरा नरकेगा पूरा ये विश्वास मेरा हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां सीधे आसमान के पार जाएंगे मेरा ईश्वर सीधे आसमान के पार जाएंगे वो सत्य नहीं बा वो सत्य नहीं बा वो सत्य नहीं भक्ति यदि तेरा ही भक्ति नहीं बा
Udaramani Karavasha Kalaramana Karavana Karavana Ramani Veravana Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kala ramana daramanda ramani biri 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 bara 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 bara. Uravat ramani kala ramana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 tomorrow with Ramar, dhanya, tomorrow with Ramar, dhanya, tomorrow with Ramar. Idhar van nalla ramani karavar shabara karavan nalla ramana bara 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 shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Yudharamani Kala Ramana Bara 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 Bara. Uravanda Ramani Kala Ramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram. Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram, Dhanya Tmaravidram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kala ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kala ramana bara 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 bara. Ramani kala ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Thora Pidram, Dhanya, Thora Pidram, Dhanya, Thora Pidram, Dhanya. Dharavan, Karavan, Nalavan, Miri, 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 Vara, 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 Vara. Shabari, Bala, Ramani, Vara, 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 Vara. Holy,
holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य 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 धन्य. इदारवनी खारवर्ष कलारवनी अकारवनी खारवंगलरवनी बर 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 बर. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Jesus Ramar, Jesus Ramar, Jesus Ramar, दया करो. Jesus Ramar, दया करो. Jesus Ramar, दया करो. Jesus Ramar, दया करो. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. पूरा वक्रमणि खारवर्ष कलारवनी धारण. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यानी चलो प्रार्थना.
ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର 41 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପତନ ଆସିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭାବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ କାଟି ନ ପାରୁ, କିଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଆଉ ପଡ଼ିଯିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହିତରେ ଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଉଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପତନ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା। ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ରହିଛି, ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଏବଂ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର କାଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ସମୟ କାଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେ କେହି ବି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଗଲା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ବା ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବାକୁ ହେବ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ତାକୁ ସିଂହଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହେବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଉଣା କଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି 3 ଥର କରୁଥିଲେ ଦିନରେ, ସେପରି 3 ଥର କଲେ ଆଣ୍ଠେଇକି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଝରକା ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼େ ମେଲା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାହେଇନଥିଲା। ଆଉ
ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସିଂହମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୂତ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ। ରାଜା ନିଜେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଗତରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରି ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ଯିଶାୟା 41 ପର୍ବ 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେ ଅଗ୍ନିର ତେଜରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତାପରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଆଉ ଅଗ୍ନିର ଦାହ ଜନ୍ମି ନଥିଲା ବା ତା'ର କୌଣସି ବାସନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ଦାନିଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ପରି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଦିବାରାତ୍ରି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହି କଠିନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ରହି କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ଧର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଶିଥିଳ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ, ଢୁଳି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ନାହିଁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେପରି ଭାବରେ ରୋଦନ ବିଳାପ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ଆଗରୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେପରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, 1 ଆୱାର। ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର 40 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡରେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? 1 ଆୱାର, ଘଣ୍ଟାଏ ବି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଠାରୁ କମ୍ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସେ, ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିକି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟିବା ଦରକାର। ସେଥିରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀରେ ପଡ଼ି ଦରକାର ହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆସିପାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲ? ମୁଁ ତ ତୁମର ସେବା କରିଛି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାନିଛି, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମେ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲ? এই ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେସବୁ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନୁଗ୍ରହରେ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାନୁ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବିଷୟ ଆଉ ଉଣା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆଜି ଆଉ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେଟା କ'ଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାମି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ହଠାତ୍ରେ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୋର ପାର୍ଟନର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି।
ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛି ସେଇ ଘର ତାଙ୍କ ନିଜର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ମିଳିମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖୁଛି, ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ଯାହା ଅଛି ଘରେ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରାହେଇଛି, ଆଉ ଘରେ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିବ ପରା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଏମିତି କରିଛ। ଆଉ ଟିକେ କାମିଦି ଟିକେ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ, ଆଉ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଭଡ଼ା ଘର ତାଙ୍କର, ସେଟା ତ ନିଜ ଘର, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଭଡ଼ା ଘର ବୋଲିକି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ? କହିଲେ ହଁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ 2 ପୁଅ ଝିଅ, ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି ଘରୁ ବରଣ୍ଡା କି ବାହାରେ କି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ? କିଛି ଘର ଦେଖିଛ କି, କେଉଁଠି କ'ଣ କିଛି ପାଇଛ କି? କାମିଦି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପଚାପ ହେଇକି କେବଳ ଅଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କାମିଦି କେବଳ କାନ୍ଦିକି ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିଛୁ, ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଝିଛୁ ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ କରିଛ, କେତେ କ'ଣ ସେଇଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ଆଉ ଭଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ଦେଖୁଛି ଘର ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଏହା ଭାବୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁନୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଆସିକି କିଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ଦୁଃଖରେ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ନେବି। ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଧରିଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ସେଟା ତା'ର ଦାନ ଦଶମାଂଶ କି କ'ଣ କିଛିରୁ ଯେଉଁଟା ସେ ରଖିଥିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବୋଧେ ସେ ଦେଇନଥିଲା କହିକି ସେ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ମୋ ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଆଙ୍କଠାରୁ ଏ ଦାନ ମୁଁ ନେବି କହିକି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇପାରିବିନି। ସେ କିନ୍ତୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହୁଛି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ କହୁଛି, ତାର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ନେବା କଥା। ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, କାମିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେ ଭଲ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ ବସିକି ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଯାଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ରାତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଉଠିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏ ବିଷୟ। କିଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାମିଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ଘର ବା ଭଡ଼ା ଘର ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପୁଣି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ, ସେ ମନୁ ତ ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ପୁରା କିଛି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। କାମିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପରେ କହିଥାନ୍ତି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହଠାତ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି এই ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଥିବ କେବେ ନା କେବେ। କ'ଣ ବିଷୟ ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହଠାତ୍ କିଛି ଆଉ ବିଷୟ ସବୁ ଘଟିଯାଏ, ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁ ଘଟିଯାଏ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେପରି ଘଟିଗଲା, ସେଇ କାମିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଭଳି ଏତେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ସେ ହେଇନଥିଲେ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସାଇକେଲରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ କରି ବେଶ ଭଲ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ତା ଚାଲିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। କାମିଦି ଘରୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିକି
ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟିକେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଆଉ ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ। ସେପରି ନ ହେଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇକି ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତର କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ପଚାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କେବେଠାରୁ ହୋଇଛି କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ, ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏ ବିପଦ ସମସ୍ୟାରୁ ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ। ଆମେ ତୁମର ସେବା କରିଛୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଭୟ କରୁ। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କି, କାହାଠାରେ ରହିଲା କି? କାରଣ ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଭୟ କଲେ, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଘେରିକି ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ହାରୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଉପବାସର ସହିତ ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିହୋଶୁଆ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଉଠ, କାହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଛି, ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବାହାର ନ କରୁଛ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିବାନି, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଜିହୋଶୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି କଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମନୋନୀତ କରାହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ମନୋନୀତ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ମନୋନୀତ କରାହେଲା, ଅଣାହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆଖଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଜିହୋଶୁଆ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆଉ ଦେଖ, ଏସବୁ ବିପଦ ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଖୋଲିକି ସତ କଥା କହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ସେଇ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଜିରିହକୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାବେଳେ ତାକୁ ସବୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରି ଆଉ ଭାବିଲି ଅବସ୍ଥାର ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନେଇକି ଆସି ମୋ ଗୃହରେ ଗୋପନରେ ମୁଁ ପୋତିକି ରଖିଛି। ଜିହୋଶୁଆ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କରିକି ଦୁଃଖ ଦେଲ ଇସ୍ରାଏଲକୁ? ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇକି ସେମାନେ ଜାଳି ପଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଦେଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମିଲିର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଡ଼େ ଦେଖାଗଲା। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହେଲାନି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଲାନି। ଆଉ ଆମେ ପରିବାରରେ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କେତେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପ୍ରଭୃତି ସବୁର, ବାହିନୀ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପ୍ରଭୃତି ସବୁର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ଆଦୌ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। ଏପରି ଦିନେ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ସେ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନି। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୟତାନର ବିଷୟକୁ, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟ କରୁଛି, ଚିତ୍କାର ସେ କରୁଛି। ତାର ମୁଖ ସବୁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟାକରି ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିକି ଦେଖ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ, ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନେକ ଭୁଲ ବୋଲିକି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେବ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାନିବେ। ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବ ନାହିଁ କହିକି, ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘର ସବୁ ଆଣିକି ସେଠିକାର ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଣି ଘର ସଜାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ପକେଇଲି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଅନେକ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ, ଠିକ୍ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବୁଲୁଛେ କିଏ କରେ କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବିଶେଷ ଅଛି। ଶୈତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏମିତି ଚତୁର ଭାବରେ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯିବେ ସେଠିକି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏତେ ଜିନିଷ କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଏତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଗହଳିରେ କେହି କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ଏଠି ସେଟା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଉନି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଉଲ ଯେ କହିଲେ ତୁମମାନେ ମୋ ପରି ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି, ପାଉଲ ଥିଲେ ଯାଇକି ସେ ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ, ଖୁସି ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେଇଠି। ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତେ, ଭାଇମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ପାପରୁ ଫେର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଦରକାର ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ ପାଉଲ ପିତର। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଘେରିକି, ସେସବୁ ଦେଖିକି ଅନେକ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି ସେଠି ଯାଇକି? ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି ଖୁସି ଭାସି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସିଦ୍ଧତା? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଏପରି ବାକ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଥିଲା ତୁମର ମନ ହଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ, ହାଲୋ ବୋଲିକି ହାତ ମିଶାଇବେ। ଯେମିତି ଥରେ ମୋତେ ହାଲୋ କହିକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ସାଙ୍ଗ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ, ମୁଁ ତ ମନସ୍ଥ କଲି ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଡାହାଣ ହାତ ମିଶି ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କହିଲେ, ଖାଲି ହାଲୋ କହିନାହାନ୍ତି, ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କହିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଶାସକ ମୋତେ କରିବେ। ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ସେମିତି ହେବ, ଯେଉଁଟା ସହଜ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ମୁଁ କଟକ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ କରେ। ଥରେ କିପରି ଆଉ ସେ କୁଚୁଡ଼ାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କଲି 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ 100 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏକାଥରେ ହଁ ମାନିଲି, 112 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ କଲି, ଦିନ ରାତି କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି। 2 ଜଣ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେସବୁ ନ କରି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦେଇ ସବୁ କରିଦିଅ, କେମିତି ହେବ? ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ ମହ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଦେଖେଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଜୁରିମେ 33 ଦିନ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସିନା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରେ ୱିଥାଉଟ୍ ସିଜିଂ, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ କର, ତାହେଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡେ ବି ଘଣ୍ଟେ ବି ତୁମେ କଲ ନାହିଁ? ଢୋଳେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ଦା ହେଇକି ଶିଥିଳ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶିଥିଳ ମାନ୍ଦା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦୌ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ତାର ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଶିଥିଳ ହେଇ କରିବା, ମାନ୍ଦା ହେଇ କରିବା, କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର କରି ଚାଲିଥିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି ଗିର୍ଜା କରିକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ରିଜଲ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଇ ଅନେକ ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ବି ସେଇ କଥା, ବାକ୍ୟ ସଫଳ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେପରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଏଇଟା ବୋଧ ପାଇଲି, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଭୁଲିଗଲି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି। ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଉ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ। ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ଐତିହାସିକ, କଟକରେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ ଐତିହାସିକ, ତାହା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ 2 ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇକି ଯାହା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ସପ୍ତାହେ ଧରି, ତାପରେ ଦରକାର ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଲୋକେ ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତି, ଆଉ କଟକରେ ରାତି ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଜାତି ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, କିଛି ବାରି ହେବ ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ। କଟକରେ ରାତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ରାତି ସମୁଦ୍ର ପରି ଲୋକ
ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ସାରା ରାତି ନଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ସମୟକୁ ସେୟା କୁହାଯାଏ। ସେଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଇଟା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ, ସେଇଟା ଜୀବନୀ ପରା, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ପରା। କେଉଁଠି ସେଇଟା ମିଳିବ ଏଇଠି ଜାଗା, ସେ ଟାଣିବ ସେଇଟା। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲି, ନା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ମାନୁଛି କଥା, ଆପଣ ସେମିତି ମାନନ୍ତୁ, କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଉପବାସ କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ, କିଛି କାମ ହେବନି। ଯେତିକି କରିବା ତ ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଫରକ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଡାଉନଫଲ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଉ ସାମସନ୍ଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁବା ସିଂହକୁ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ 20 ବର୍ଷ ସେ ବିଚାର କଲେ। ମାତ୍ର ତାପରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଧରିକି ନେଲେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ସତ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟରେ ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆତ୍ମା ଆସିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ସେ ଅଧିପତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ଯୋଉଦାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସଦା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ସେସବୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଛଣପଟ କରି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟରେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ସାମସନ୍ଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି? ବସିକି ଦାଉଦ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିଲାଇ ପ୍ରେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଭାବନାକୁ ରୋଦନ କରିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣେ। ବିଲାଇ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଉଟ୍, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେ ବି 3 ଥର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ କରିବି। ଦାନିଏଲଙ୍କର 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏପରି ଯେଉଁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମିତି ସାମସନ୍ଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି ତ। 2 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଦେଖାଗଲା ବିପଦ ସମୟରେ, ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଯେମିତିକା ସେଇଭଳିଆ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଲେ କଞ୍ଚା ଗଧ ଥମଣିରେ, ବହୁତ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ତୃଷା ଲାଗିଲା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତୁମ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ଏ ମହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବି ଏବେ, ମୋତେ ବହୁତ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବି, ଅସନତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ସେଠି ଥିବା ଗୋଟେ ଖୋଲକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ବାହାରିଲା, ସେ ପିଇଲେ। ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା। ମରିବା ଯୋଉଥିରେ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ଏତିକି ଟିକେ କଥା କହିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ନା ସେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ ବି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ କୌତୁକ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଥରକୁ ବଳ ଦିଅ, ମୋର ଦୁଇ ଆଖି ଯେଉଁ ଉପାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କହି ବଳରେ ଆଉଁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ସେ 2 ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧରି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେ ବି ମଲେ ସେଠି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁଠି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି ତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭାବରେ କୌଣସି ଯଦି ସାମସନ୍ ପରି ଲୋକ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲେଣି, ଆମେ କେଉଁଠି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହିପାରିଲେଣି, ଆମେ କେଉଁଠି? ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7 ଲେଖାଛି, ଅତବ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିହିତ, ଅତବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଦରକାର। ଆମମାନେ ସେ ସାମସନ୍ଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି ରୋମେ 8:26। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ପଠେଇ 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗିପଡ଼ି ପାଇବାକୁ, ଜଣେ ଯଦି ପାଇନି ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଲାଗିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ନାହିଁ। ମାଫ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ ପାଇବନି? ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ 5:32 ଲେଖା ହେଲା। ତାହେଲେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 2ଟା କି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଥିବ ଯେଉଁଟା ପାଳନ ସେ କରୁନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୃଷ୍ଣ ମନେ କରେ ସେ ପାନ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୋହନ 7:37-39 ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ। ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ ପାଇବନି? ମୋତେ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣ କାହିଁ ଦେଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ।
ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର ବୋଲି ଏଫିସି 6:18 ଲେଖା ହେଲା ଜିଉଦା 20:15 ଲେଖା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ଅକଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆତ୍ମା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ ରୋମୀୟ 8:26-27 ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନଚେତ୍ ଆମେ ବିଫଳ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ସାମସନଙ୍କ ପରି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଉଣା ହୋଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7 ଅନୁସାରେ ଅତଏବ ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗି ରହିବାକୁ ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରାବାନି କାରାବାଶା କାଲାରାବାନି କାରାବାନ୍ଦା ଲାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦା ଲାରାବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ବନ୍ଦନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କାମି ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାନିଆରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ବିପଦ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେପରି ତାହା ସେ ଭିତରକୁ ନେବେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବେ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକର ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତାନ ହିତର କର୍ମ କରିବାକୁ ଦୟାକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିବୁନି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଯେପରି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ମିଳିବ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆମେନ୍ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭକ୍ତି ଆମେନ୍।